नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आजिर कहानीर ना तुमे मने न पड़। कहानीटी को लिखिछंती अनुलता राजनायर। जंगल सबु मासरे रंग बदलाए, केबे सबुज पत्र, केबे माटिया, तो केबे पत्र ही न थाए। आज संध्या भ्रमण रे सी पुणी मने पड़िले, बहुत मने पड़िले। पाखरे थिबा बेंच उपरे बसी पड़िली आउ भाबिली, जदि मु एमती तांकु भूलेई पारंती, तार ए बारंबार मनरे आसिबाकू भूलेई पारंती। पुणी बेंच रो उठी पार्क रे वॉक करबाकू लागिली। मोबाइल खोलिकी स्टेप्स चेक कली। स्टेप्स काउंटर रे 10,000 स्टेप्स देखौथिला। ता माने मोर 5 रु 6 किलोमीटर डेली टार्गेट पूरा हो जाइथिला। पाखरे जाउथिबा मोहित कहिला, हेलो माया, एबे भी एठी? एते चलिले आंठू बिंधा बाहरी जिवो। एतिकी कही से आगू को पळेइला ता साइकेल चलेइकी। सबु संध्यारे मोहित भलिया एमती अनेक लोक मिलती एई उटी सहरर पार्क रे। किए फिल्म इंडस्ट्री रो तो किए टूरिज्म इंडस्ट्री रो। सबु एई पार्क रे ही हाय हेलो, नहले अति बेसी रे ना पचरा पचरी। किंतु 2 दिन पार्क न आसिले पचारिबे जे 2 दिन हब पार्क कहीं आसी नथिलु, सेमिति केही नहांती। उटीर गोटे टी स्टेट रे मैनेजर हिसाब रे काम करूथिली। एठी काम करिबार मते 15 रु 20 वर्ष होई गलानी। बापांको सांगंको ऑफिस होइतिबारु ऑफिस केबे ऑफिस भलिया लागे नाही। अंकल मोर सबु सुविधा देखिकी रखुतिले। 4-5 जण असिस्टेंट थिले कामरे हेल्प पई। बापा माँ बेंगलोर रे रहुतिले तो जीवा आसीबा पई असुविधा भी नथिला। जीवन जेमिति चाहुथिली सेमिति तो मिलिला नाही। खाली जो व्यक्ति सहित जीवन काटिबाकू चाहुथिली सेटा न मिलिबा पई भी किछि दुख नथिला। बास जो मझी मझिरे तांको कथा मने पड़ी जाए सेटा मते बहुत दुख दउथला। 18 वर्ष हो गलानी, भूलिनी मु सेई दिन। ठीक मोर 28तम जन्मदिन रे अलगा हेबार गिफ्ट देइथिला से मते। मु जानिछि तांकर मोठो अलगा हवा तांकर असहायता थिला। से मते बहुत भल पाउथिले आउ सेथि पई मु केबे अविश्वास करिनी। मानव आउ मु कॉलेज रे देखा हेइथिलु। किछि रोमांटिक हेइ नथिला देखा हमर। कॉलेज सीढ़ी रो ओल्हेइला बेले मोर गोड़ खसी जाइथिला। आउ सेठी जेते लोक थिले तांको भितरे मानव ही थिले जहाक पाखरे कार थिला। तो तांको ऊपरे दायित्व थिला मते हॉस्पिटल नबा पई। घरे फोन करि देइथिली, बापा माँ भी हॉस्पिटल पहुंची जाइथिले। मानव मते हॉस्पिटल रे छाड़ी पळेई थिले। मोर गोइठी भांगी जाइथिला। छोट सर्जरी हबारे थिला। तापरे प्लास्टर आउ तापरे मासे रेस्ट। मानव बाबू हॉस्पिटल तो आसी नथिले देखा करिबा पई, हेले गोटे दिन घर को आसीथिले चॉकलेट नेकी। जीवा टाइम रे मु पचारि देइथिली, पुणी आसीबे ना? से हाँ कहिथिले। मो प्लास्टर खोलिबा भितरे से बहुत थर घर को आसीथिले मते देखिबा पई। लव एट फर्स्ट साइट भलिया आमर नथिला, बरं बारंबार देखा हेबा परे आम भितरे भल पाइबा हेइथिला। मानव भलिया इमोशनल पुओ मु आगुरु केबे देखि नथिली। मानव ठू अलगा हेबा परे बहुत चुपचाप हो जाइथिली। नहले मो बापा मते कहूथिले केते गपे ई माया। नीलगिरी सुंदर पहाड़ आउ टी स्टेट मोर पसंद थिला। एई प्रॉपर्टी रो ओनर माने मोर अंकल विदेश रे रहउथिले। तेणु तांकर सबु गाड़ी घर तांकर सबु चाकर सबु मोर अधिकार रे थिले। हेले मु मोर जीवन बस 2टी रूम रे ही बांधी रखिथिली। केही देखा करिबा पई आसु नथिबारु सेतिकी जगह मो पई यथेष्ट थिला। दीदी कॉफी, मो हाउस हेल्प रो डाकरे मो निद भांगिला। राति रे एई सब कथा चिंता करी भलरे सोई पारि नथिली। इच्छा होउथला आज घरु ही काम करिबाकू। हेले निजको रेडी करी जळखिया खाई ऑफिस पहुंचिली। जीवनटा भी सेमिति कटुची, निजको ठेली ठेली। बापा माँ बहुत चिंता करती मो बाघर को नहीं। आज भी प्रपोजाल पठाती, कहती 45 वर्ष तो होईची, बाहा कहीं हबुनी। जीवनटा आहरी बहुत लंबा अच्छी काटिबा पई। केबे केबे भाबे मानिजीबी कि बापा माँ को कथा, हेले मानवर कौन करिबे। मु तो आज जाए तांकर सबु कथा मने रखिची। ऑफिस बॉय आसिकी झरका खोलीदेला आउ बाहर चा बगीचा देखिकी सबु चिंता पळेला। मु सामनारे पड़िथिबा फाइल उल्टेबाकू लागिली आउ मो मन से पुराणा स्मृति को। मु मो बापा माँ को मानव और मोर संपर्क कथा सबु कहिथिली, हेले मानव तांको माँ को किछि कथा कहि नथिले। जेतेबेले मु कहे
ସେତେବେଳେ ମାନବ କୁହନ୍ତି, ତମ ହାତ ରେଖାରେ ମୋର ହିଁ ନାଁ ଲେଖା ହୋଇଛି, କହିଦେବି ମା'ଙ୍କୁ। ମୋତେ ବି ତାଙ୍କ ହାତ ରେଖା ଦେଖିବାର ଥିଲା କି ସେଥିରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଉଥିଲି, ଆଉ ସିଏ କାହା ସାମ୍ନାରେ ବି ମୋ ନାଁ ନେଉନଥିଲେ। ଅଜିବ ପିଲା ଥିଲେ ସେ। ମୁଁ ପଚାରିଲେ କହୁଥିଲେ, ନଜର ଲାଗିଯିବ କାହାର। ସତ କହୁଥିଲେ ସିଏ, ନଜର ତ ଲାଗି ହିଁ ଯାଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୋ ନିଜର ହିଁ ନଜର ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମାନବ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ କଲେଜର କଲିଗ୍ର ଝିଅ ସହିତ ମାନବର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନବକୁ ପଚାରନ୍ତି କି କିଏ ତୋ ଜୀବନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମାନବ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ମାନବ କେବେ କହି ହିଁ ପାରିଲେନି ମୋ କଥା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୌରୀ ମାନବର ଫିଆନ୍ସେ, ଯାହାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଚାନକ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାନବଙ୍କ ମା ଗୌରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଜନେସକୁ ନିଜ ହାତରେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଗୌରୀଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଗରେ ମାନବ ଆଉ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଧୂଳିରେ ମିଳେଇଗଲା। ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ମାନବଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସିଏ ମୋତେ ମନେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାନବକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୌରୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥିଲି। ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ସେ ଝିଅଠୁ ମୁଁ ମାନବକୁ ଛଡ଼େଇ ପାରି ନଥିଲି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ, ହେଲେ ମୋର ଖାଲି ଖାଲି ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ୱିକେଣ୍ଡ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ବଢ଼ି ନଥିଲି। ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଜଣଙ୍କ ଡାକରେ ମୁଁ ମୋ ଭାବନାରୁ ବାହାରିଲି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମାନବ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇ ପାର୍କର କ'ଣ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଲୁ। ଏଇ ବେଞ୍ଚ କେଜାଣି କେତେ ଅଲଗା ହେବା ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଥିବ, କେତେ ଅଲଗା ହେବା ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମାଣ ରହିଥିବ। ପାର୍କର ଏହି କୋଣ ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ମାନବ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଅଛ? 18 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମୋତେ ଏହି କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ଯେବେକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ମୋତେ ଏହି କଥା ପଚାରିବା କଥା ଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ଜବାବ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ତମେ କେମିତି ଅଛ? ମାନବ କହିଲେ, ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏଠି କେମିତି? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି ଟି ଗାର୍ଡେନର। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଏକା ରହୁଛ ନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତମ ସହିତ? ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖିକି ରହିଗଲି। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଥିଲା କହିବାକୁ କି ଏକା ନୁହଁ, ତମର ସ୍ମୃତି ଅଛି ମୋ ସହିତ, ହେଲେ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଖାଲି କହିଲି, ହଁ ଏକା ରହୁଛି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାଜିଲା। ହଁ ଆସୁଛି କହିକି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସବୁ କଥା ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ବୋଧେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ମୋ ୱାଇଫ୍ କଲ୍ କରିଥିଲା, ସେ ଅସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କର କିଛି ମନେ ରହୁନି, ତାଙ୍କୁ ଡିମେନ୍ସିଆ, କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ମାନବ କହିଲେ, କେବେ କେବେ ମୋତେ କି ତାଙ୍କ କେୟାରଟେକରକୁ ବି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ କେବେ କୋଉ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମର ହିରୋକୁ ବି ଚିହ୍ନି ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିକି ସରି ବୋଲି କହିଲି। ସିଏ ମୋ ହାତ ଧରିକି ମୋତେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ନିଜ ଲୁହକୁ ଆଉ ଅଟକାଇ ପାରି ନଥିଲି। ଗୌରୀକୁ ଆଉ ମେଡିସିନ କାମ ଦଉନଥିଲା। ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ମାନବ ବି କିଛି କମ୍ ରଖିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ। ଗୌରୀ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ବୋଧେ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ସେ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଡକ୍ଟର କହିବାରୁ ମାନବ ଗୌରୀକୁ ଉଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରିସର୍ଟରେ ଘର ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ସାହସ କରିକି ମାନବକୁ ପଚାରିଲି, ମା କୋଉଠି ଏବେ, ତମ ପାଖରେ କି? ମାନବ କହିଲେ, 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଖରାପ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରେଡି ନଥିଲି, ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଭିତରୁ ଟିକେ ଖୁସି ବି ଥିଲି। ମାନବକୁ ଦେଖା ହେବାର ଖୁସି। ଏବେ ଡେଲି ଆମେ ପାର୍କରେ ଦେଖା ହଉଥିଲୁ। ଏବେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ କିଛି ଜିନିଷର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅପେକ୍ଷା, ମାନବଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଆମେ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ଉଠଉନଥିଲୁ କି ଫ୍ୟୁଚର କଥା ବି ହଉନଥିଲୁ, ଖାଲି ସେହି ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାର କଥା ହଉଥିଲୁ। ଏବେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ ଆମର ଲମ୍ବା ହଉଥିଲା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେବେ ଥକି ଯାଉଥିଲୁ, ସେଇ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ଯାଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମାନବ ପଳେଇବେ, ମୁଁ ଏକା ଏହି ବେଞ୍ଚରେ ହିଁ ଆସି ବସିବି ଯୋଉଠି ମାନବ ବସୁଛନ୍ତି। ମାନବ କ'ଣ ସେମିତି ହିଁ ଭାବୁଥିବେ? ଭାବିଲି ପଚାରିବି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ପଚାରିବି ଦେଲି। ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଟଚ୍ରେ ରହିବା ନା?
ମାନବ ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ହଁ ବିଲକୁଲ। ତାପରେ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସ ମାୟା। ଆଜି ମୋତେ ନିଦ ଆସୁନି। ଝରକାରୁ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ କାନରେ ଖାଲି ସେଇ କଥା ବାଜୁଛି, ଫେରିଆସ ମାୟା। କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କୁ? କେମିତି ଫେରିବି ମୁଁ? ମୁଁ ଅଲଗା ହିଁ କେବେ ହୋଇଥିଲି ତାଙ୍କଠୁ। ସକାଳେ ଉଠି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆଗରେ ବସି ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ନିଜ ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଆଜି ନିଜକୁ ଭଲସେ ସଜେଇଲି। ଗୋଟେ ଭଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରିଗଲି। ଦେଖିଲି ମାନବ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ଡ୍ରାଇଭରେ ଯିବା? ମୁଁ ପଚାରିଲି, କୋଉଠି? ମାନବ କହିଲେ, ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ, ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଗୌରୀ କଥା କହିଲେ, କେମିତି ସିଏ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମାନବ, ତମକୁ କେବେ ବି ଏମିତି ଲାଗିନି ନା ଯେ ମୁଁ ଗୌରୀ ପାଇଁ କେବେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିଛି? ଏତିକି କହି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ମାନବ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିସ୍ କରି କହିଲେ, ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କିଛି ଅସର ପକାଏନି। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ରିସର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ଗୌରୀ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କେୟାରଟେକର ଫଳ କାଟୁଥିଲେ। ଗୌରୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଗୌରୀ ମୋତେ ଦେଖି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ହାତ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇଲା। ଯୋଉଠି ବହୁତ ଫଟୋ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ମୁଁ ଆଉ ମାନବ ଥିଲୁ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା, ତମେ ମାୟା ନା, ମାନବର ମାୟା? ମୁଁ ଆଉ ମାନବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପଛରେ ମାନବ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଅଟକିଲି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନୁହେଁ ମୁଁ ମାନବର ମାୟା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅନୁଲତା ରାଜ ନାୟରଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ତୁମେ ମନେ ନ ପଡ଼।